सिद्धू साहब प्लीज غلام محمد قادیانی علیہ السلام प्लीज मेरी बहुत रिक्वेस्ट है म्यूट लगाएं। कज़ाब दजाल देखें मौजूद आगे बढ़ने दें प्लीज आप जी, इसको मत लेकिन करें। इनको कहें कि उस खंजीर कज़ाब पे दरूद नहीं पढ़ना। उनको बात कर लेने दें। सिद्धू जी, साहब करें, की बात करें, नहीं करें, होती करें। प्लीज जी, करें, करें। नहीं आपने कुरान की आयत पढ़ी कि जो अल्लाह ताला फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और लोगों को कहा गया है कि तुम भी भेजो बनी नाम के इंसान को, ठीक है। अब उसमें ये बताएं कि जब आप किसी भी नबी का नाम लेती हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बाकी अंबिया का, उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लगाती। ये जो दरूद है ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस है। ये दरूद किसी और नबी के लिए नहीं पढ़ा जाता। और बाकी जितने अंबिया हैं उनके साथ अलैहिस्सलाम पढ़ा जाता है, ठीक है। जी हम मिर्जा साहब पर दरूद नहीं भेजते, ये आपको किसी ने गलत बताया है। मिर्जा साहब को हम जब नबी मानते हैं तो हम बाकी अंबिया के साथ जो अलैहिस्सलाम लगाते हैं वही हम लगाते हैं। हम वो दरूद नहीं झूठा भेजते। मेरा बेटा सबर कर लो बात تن بات کریں سب اس کو طرح میوٹ بات کریں ہوتی ہے وہ حرکت ہوتی ہے پھر بدمزگی ہوتی ہے، اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جی امے صاحبہ یہ سدھو بھائی ایک منٹ رک جائیں، شہزاد صاحب ایک منٹ رک جائیں۔ امے صاحبہ دیکھیں یہ بات کرنے آئے ہیں نا، ان کے ساتھ آپ بات کریں، ان کے ساتھ آپ بات کریں اچھے طریقے سے۔ اور ایک منٹ شہزاد بھائی بات میری پوری نہیں ہوئی ہے، بات تو سن لینا، بات تو سن لینا۔ نہیں ابھی سننی نہیں ہے، میری بات ہو رہی ہے ابھی۔ یار آپ ہی کریں گے، آپ ہی کریں گے بات، آپ ہی کریں ان کو میر بھائی ان کو بات کر لینے جی جی وہی کریں گے، میں وہی کریں گے، ہم نہیں کریں گے، وہی کریں گے۔ دیکھیں بیچ میں نہ آئے، چھوٹا سا ایک بات کر بات لیجیے۔ سن لیں، ایک بات سن لیں، پتہ کیا بات ہے، آپ امے صاحبہ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں لیکن خدارا نہیں کریں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں صاحب اچھا بات تو کرنے دیں، تو میوٹ لگا لیں، صرف ایک چھوٹی یا سی آپ بات کو کرنے دیں، ایک بات کرنے دیں۔ دیکھیں آپ کے لیے وہ نبی ہے نا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ آپ ان کو صاحب کہیں، صاحب کہیں یہاں پہ، اوہ کیوں کہیں؟ ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ غیروں کی محفلوں میں جا کے ہم پھر اس کو کہنا دجال چلیں وہاں پر نعرے لگاتے پھرتے ہو۔ اس طرح پھر موضوع جو ہے موضوع بکھر جائے گا۔ وہاں پر بھی پھر چل کر کے بیٹھ وہ تو میں بات نہیں کرنے دے رہا، وہ تو میں میری باری میں بات نہیں کرنے دے رہا۔ ہم ان کو پیر اسکندر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بالکل وبرکاتہ۔ علیہ السلام کہیں گے، کون روک سکتا ہے؟ کذاب خنزیر میں خنزیر کذاب۔ دیکھو سدھو اس طرح بات نہیں ہوتی، آج ہم اسی طرح سے بات کریں گے کہ ہمیں جب بات کرنی ہے، ہمیں جب بات کرنی ہے تو ہم نے حدیث اور قرآن کے اصولوں پر کرنی ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محترمہ، تو بات کر لیں جب آپ نے مجھے ٹھیک ہے آپ بات کر لیں۔ جی لائن میں کریں، بات لائن میں کریں، آپ بات کمپلیٹ کر دیں۔ لائن بھائی آپ اپنا میوٹ ہوتا ہے اور اپنی بات کمپلیٹ کریں میں میوٹ ہٹاتا ہوں، آپ کے موڈریٹر مجھے میوٹ لگا دیتے ہیں۔ پلیز۔ دیکھیں دوسروں کو پورا حق دیا کریں بات کرنے کا، اپنے ظرف کو بڑا رکھیں۔ جی لائن ہٹ آپ بات کریں۔ امے صاحبہ آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کا مقبرہ دیکھا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے؟ کذاب دجال خنزیر دیکھیں ان کو بات میں بولوں گا، میں ضرور مرزا خنزیر کانا لانتی، مرزا خنزیر کانا لانتی، مرزا خنزیر کذاب دجال۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں پیرس قاضی صاحب کو قرآن و حدیث سے میں بتاتی ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں سمجھائیں۔ ہمارے ساتھ سدھو بھائی ہے، ہمارے ساتھ خرم شہزاد ہے۔ جی پیرس قاضی صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امے صاحبہ میری اور چپ کرو امے صاحبہ، وہ کر رہے ہیں پیر صاحب بات۔ جی پیر صاحب قرآن و حدیث سے دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں ہمارے لیے تو یہی حکم ہے کہ ہمارے لیے وہ کذاب دجال ہے۔ جی اب ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی حکم نہیں ہے۔ ان کا آپ خاموش ہو جائیں۔ جی پیر صاحب وہ جو بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن برملا کہیں گے تو ظاہری بات ہے ریئیکشن تو ہوگا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا پیشکش کرتے ہیں شہزاد صاحب کو؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ جب نام لے گے اپنے قائد کا، وہ دل میں کہے خدا اس کو مانے ہماری بلا سے، کچھ بھی کہیں، لیکن منہ پہ صرف کہیں کہ ہمارے جماعت کا جو قائد ہے یہ ہمارا جو پیر صاحب I love you، جس کو پیر ہم صاحب I نبی love you۔ مانتے ہیں، پیر جس کو صاحب ہم زندہ نبی باد۔ مانتے ہیں۔ پیر صاحب آپ کی جوتیاں میرا سر۔ پیر صاحب زندہ باد۔ جی خدا کی قسم۔ اور پیر صاحب اس کے بعد پیر صاحب مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ سندھو بات کر لینے دو، میوٹ نہ کریں، بات سندھو ٹاپک کو آگے بڑھنے دو۔ سندھو میں بات یہی عرض کریں۔ کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو کذاب دجال اگر کہنا ہے تو ہم سے آگے صرف کذاب دجال نہیں نا لانتی بھی۔ جی پیر صاحب آپ بات کمپلیٹ کریں۔ مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی آپ جس کو نبی مانتے ہیں، یا مرزا جی یا مرزا صاحب، تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔
जी बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत पीर साहब आपने बात की है। शहजाद साहब, आपने कुरान करीम की आयत भी सुनी, आपने जाहिद अस्कानी साहब की बात भी सुनी कुरान और हदीस की रूह से। अब आप अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करें। मैं सीधी सी बात अर्ज करता हूँ आपके सामने कि आप अभी गूगल करके देख लें कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का जो कतबा है, नहीं भाई, गंदे खबीस को बंद करें। ये देखो भाई आप साहब क्या लो, हम भी चुप करके सुनेंगे, तुम दुरूद पढ़ोगे करने दें। हम उसको कज़ाब, लानती, खंजीर, सिद्धू दज्जाल उनको बोलेंगे। बात कंप्लीट करने दो, हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं ना, हम किसी नतीजे पे मैंने पहुंचते अर्ज किया है वो कतबा पढ़ के देखने, वहां पर लिखा हुआ है हजरत मसीह मऊद लानत पड़ी हुई है लिखने को। मसीह मऊद व महदी। देखिए, ये खिचड़ी ना पकाइए हमें किसी मौजू के ऊपर, ताकि हमारे सुनने की हिम्मत नहीं है। उनमें सिस्टर पीर साहब ने बेकार लोग हैं, बड़ी अच्छी बात की है, सुनने की पीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। इसे कहें पीर साहब की बात मान। नहीं उम्मे साहब, मैं तो बड़ी तमीज से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मेरी बात सुनिए। देखिए, बात ये है वहाँ पर कि कतबे पर क्या दिया लिखा हुआ है? जाए, उम्मे फिर साहब हमने जो पढ़ लेना, कहना मैंने होगा, अर्ज किया है आपको बताएंगे, कतबा तो पढ़ समझाएंगे। लेना, पहले कतबा पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बात कर लेते हैं। कतबा किसका लिखा है? ओहो सुनिए जरा, वो कतबा किसने लिखा हुआ है? मसीह मऊद व महदी मसूद अलैह व मताए लानती, अला कज़ाब, मोहम्मद लानती, खंजीर, काना। अलैह व मोहम्मद लानती, खंजीर, काना। लानती, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, काना, खंजीर। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, लानती। तो 2 सेकंड ना हो, हमें भी मौका देना चाहिए कि हम भी सवाल पता करें। बड़े प्यार और मोहब्बत से और टर्न बाय टर्न शहजाद साहब हम भी बैठे हैं, मीर साहब बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, अस्कानी साहब बैठे हैं, सारे बैठे हैं। म्यूट कर दे। हाँ शहजाद साहब इंतजार करें ना, देखें सबर करें आप किसी का नाम लिया यार, सबर करें ना। कि कतबा पढ़ के देखे। ये एक मिनट, उम्मे से खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, जो अस्कानी साहब ने कहा ये वो बात माने। हम यहाँ पे माइक म्यूट करके बैठेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, और ये जितनी दफा बोलेगा हम उतनी दफा बोलेंगे। सिद्धू उम्मे भाई, साहब वो शहजाद जी, जी। शहजाद भाई ये कह रहे हैं कि उनके मकबरे के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए, वो हम भाई इनसे ये कहें, तो मैं बोलूंगा सबसे कहें कि देखिए, हम एक मौजू के ऊपर जी बात मैं कर बता रहे रहा हूँ, हैं। मैं बता अगर रहा हम इस तरह खिचड़ी वो पकाएंगे कतबे- तो किसी को समझ नहीं आएगी। हूँ। जी ये शहजाद भाई कह रहे हैं कि वो कतबे के ऊपर लिखा हुआ है कि बैतुल खला की जगह इधर है। खबीस लोग हैं, इनके खबीस। जी जी सही कह रहे हैं। होनी चाहिए ना, हमें भी मौका दें शहजाद साहब कि हम भी सवाल कर सके। जी सुने आपकी क्या, सुने क्या, जब उसके ऊपर दरूद भेजोगे, इधर तो नहीं दरूद भेजने दिया जाएगा। पीर साहब ने भी फैसला सुना दिया, अब आपको कह रहे हैं साहब को। पीर साहब एक मिनट, पीर साहब मैं आज आपसे ना, आज आपने जो फैसला सुनाया ना, पीर साहब मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, आप मुझे कुछ भी कहेंगे ना, इस फैसले ने ना मेरा दिल जीत लिया है। ये बात क्या करे, ये सलातो सलाम ना पड़े, हम भी कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। पीर साहब आप बताएं। फिर खुदा की कसम आपकी जूतियां मेरा सर, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बोलेगा, हम नहीं बोलने देंगे। हम तो सब यार शहजाद, जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है हम बात वो क्यों करें, क्यों प्रोवोक वाली बात करते हैं आप? तो बड़े प्यार और आराम से नहीं। वैसे नहीं करते। यार शहजाद अभी रेस्ट करें ना, क्या फर्क है? रेस्ट करो, रेस्ट करें थोड़ा सा, आपको भी मौका मिलेगा ना। देखिए हम भी मेरी बात बैठे हैं, सुने अस्कानी साहब बैठे हैं। यार एक जिस चीज से आपको आपको इतनी कॉन्फ्लिक्ट होगा, फायदा क्या है मुझे ये हिम्मत है, आप वो दरूद ना पढ़ो, हिम्मत बड़ी है। उम्मे साहब बैठी प्रोवोक हुई ना हैं। करें एक दूसरे को, बड़े आराम से। चलो आए आगे बढ़ते हैं। उम्मे साहब अगर इजाजत हो तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी जी, हुक्म करें आप। जी बहुत मेहरबानी शहजाद, थोड़ा सा मुझे मौका दें। और अस्कानी साहब सवाल ये उठता है कि देखिए, ये जो जिस मौजू पे बात होती है मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए अगर मैं सिद्धू बनने की कोशिश करूं, मीर बनने की कोशिश करूं, अस्कानी साहब बनने की कोशिश करूं, तो क्या जो कोई भी अक्लमंद है या पढ़ा लिखा है, अगर मैं इम्पर्सनेट कर रहा हूं उनकी जो कैरेक्टर है या उनका जो एक नाम है उसकी तरफ से या आइडेंटिटी को क्या जो पढ़ा लिखा बंदा है आजकल के ज़माने में भी, क्या किसी यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो या कोई कॉर्पोरेट हो, उसमें ये आदत करने की कोशिश करूं, तो क्या किसी को हक है कि वो मैं जो हूं वही मुझे डिक्लेयर करना चाहिए, या जिस एक्ट में मैं ये चीज़ें कर रहा हूं मुझे उस एक्ट के मुताबिक डिक्लेयर उसको हक है कि वो मुझे वही कहे? बहुत मेहरबानी जी। कौन जवाब देगा अभी इसका? तो दे दे। जी सिद्धू साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं देखें हम लोग वालेकुम चाहते हैं, अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, देखिए हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कोई इल्मी गुफ्तगू हो, बात हो, हम लोग चुप करके बैठेंगे। जाहिद अस्कानी साहब ने जो फैसला किया, मैं खुदा की कसम उस पे 100% एग्रीड हूँ कि जो हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने तो कहना है ना, अगर ये इनके अकाबिर हैं, इनके जो भी है, इनको समझते हैं, ये समझे ना, ये दिल में बोलें।
ہم بھی اپنے دل میں ہم بھی منہ پہ مرزا صاحب کہیں گے، لیکن ہم اپنی کسی مسلمان براڈ پہ یا کہیں پہ بیٹھ کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہاں پہ بھی کوئی بولے گا میں بات کرتا رہوں گا، چاہے آپ مجھے کوئی ڈراپ کرے، مجھے بلاک کرے یا ڈراپ کیا جائے، میں نہیں بولنے دوں گا. بٹ عسکری صاحب میں آپ کو اگین بول رہا ہوں، آج کے بعد میرے آپ کے جتنے اختلاف تھے سارے ختم. آپ میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، آپ مجھے کچھ کہیں گے بھی تو میں اس کے آپ سر آنکھوں پہ، کیونکہ جو آج آپ نے فیصلہ کیا نا، یہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے اور ان کی ناموس اور ان کی رسالت پہ آپ نے بڑا زبردست پہرا دیا ہے ہمارے سامنے.